Very good morning to all of you, and we'll just start the discussion regarding the passivity, one of the subtopic from the topic corrosion and the passivity. And already in the last lecture, we have initiated the discussion regarding the passivity, where we have discussed what is the exact meaning of the passivity. So passivity is the inertness of the metal where its a normal activity is expected. तर ज्या ठिकाणी त्या मेटलची नॉर्मल ऍक्टिव्हिटी एक्सपेक्टेड आहे, ज्या कंडिशनला एखाद्या मेटलची नॉर्मल ऍक्टिव्हिटी एक्सपेक्टेड आहे, बट अंडर सच अ नॉर्मल कंडिशन मेटल शोज इनर्टनेस प्रॉपर्टी, तर त्याला आपण काय म्हणतो की पॅसिव्हिटी ऑफ द मेटल. So whatever the in detail discussion regarding the passivity, in detail general discussion regarding the passivity that we have covered in the last lecture, again we have seen what is the meaning of the passivators. So passivators, generally these are the some chemical reagents which induces passivity in the metal, which induces the passivity phenomenon in the metal. तर त्याला आपण जनरली पॅसिवेटर्स असं म्हणतो. Again we have seen there are three different types of the passivators. So first one, there are some oxidizing agents just like nitric acid, potassium permanganate, potassium dichromate, so H2O2, chromic acid, iodic acid. So these are the oxidizing agents which can make metal passive. So this is also one category of the passivators. Again, no, there is one more category of the passivator, that is mixture of the acids. Yes, here we have taken example of mixture of nitrous acid and H2SO4. Okay, so again the mixture of acid and the salt, it is also one of the type of the passivator where there is one salt and one strong acid, they mix together and this mixture acts as a passivator. तर मला वाटतं इथपर्यंत जे काही डिस्कशन आहे, सो ऑल दीज पॉइंट्स वी हॅव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर. हे सगळं जे सगळं आहे ते आपण पाठीमागच्या लेक्चरला ऑलरेडी बघितलेलं आहे. सो नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू जस्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस सब टॉपिक, दॅट इज टाइप्स ऑफ द पॅसिव्हिटी. तर या टॉपिक मधला पुढचा जो सब टॉपिक मधला हा जो पुढचा जो पॉइंट आहे तो म्हणजे टाइप्स ऑफ द पॅसिव्हिटी. तर बेसिकली सी देर आर टू टाइप्स ऑफ द पॅसिव्हिटीज. दोन प्रकारच्या पॅसिव्हिटीज आहेत किंवा दोन प्रकारे आपल्याला एखादा मेटल पॅसिव्ह करता येतो आणि त्याच्यावरून ऍक्च्युअली ते टाइप्स पडलेले आहेत. आता टाइप्स कशावरून पडलेत? सो हाऊ द मेटल बिकम्स पॅसिव्ह, बाय विच मेथड, बाय विच टेक्निक, कुठल्या टेक्निकनं तो मेटल पॅसिव्ह झालेला आहे. तर त्याच्यावरून पॅसिव्हिटीचे बेसिकली दोन टाइप्स पडतात. त्यातला पहिला जो टाइप आहे तो म्हणजे केमिकल पॅसिव्हिटी and the second type is the electrochemical passivity. So now we'll just discuss these two types of the passivity. The chemical passivity काय? So this type of the passivity, it is just induced in the metal due to effect of some chemical reagents. This type of the passivity induced in the metal due to some chemical reagents. So what are some chemical reagents? That may be some oxidizing agents, that may be some mixtures of acids, that may be mixture of acid and the salt. So these are all the chemicals, and whatever the passivity which is induced due to these chemicals, so it is called as chemical passivity. We can take a very simple example that we have already discussed in the general discussion of the passivity, that is when we immerse the rod of iron in the concentrated nitric acid. We have seen this experiment in the general discussion. Suppose if we have immersed a rod of iron metal in the concentrated nitric acid, then this metal becomes passive. Kadi passive hoto? Initially this metal vigorously react with the concentrated nitric acid for few minutes, for few seconds, and then later on what will get happen? The metal stops the vigorous reaction with the concentrated nitric acid. So why the metal stops the vigorous reaction with the concentrated nitric acid? Because within this time there is a formation of the film on the surface of metal and metal becomes passive. तर तो मेटल पॅसिव्ह होतो आणि त्याच्यामुळे मेटल काय होतो, त्या कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिॲक्ट व्हायचं थांबतो. म्हणजेच काय की when we immerse a rod of iron metal in the concentrated nitric acid, then initially there is a vigorous reaction of this iron metal with the concentrated nitric acid, and then the vigorous reaction gets stopped and then metal become passive. तर तो मेटल काय होतो, पॅसिव्ह होतो. सो दिस इज द व्हेरी सिंपल टेक्निक ऑफ द पॅसिव्हिटी ऑफ द मेटल. सो तर पहिली टेक्निक आहे पॅसिव्हिटीचा पहिला टाइप काय, केमिकल पॅसिव्हिटी, which is induced due to some chemical reagent.
which is induced due to some chemical reaction. So now let us go to another type of the passivity, that is electrochemical passivity. So as like a electrochemical theory of the corrosion that we have already discussed, तसंच electrochemical passivity आहे. जसं electrochemical theory of corrosion आपण बघितलं की तिथे काय होत होतं, एनोड ऑक्सिडाइज होत होता, कॅथोड मग काय होतं तिथे रिडक्शन होत होतं, मग ऑक्सिडाइज जो एनोड झालाय तिथे एक प्रेसिपिटेट तयार व्हायचा आणि तो प्रेसिपिटेट सरफेस वरती त्या मेटलच्या जाऊन ऍडर व्हायचा. सो सिमिलर टाइप ऑफ द फिनॉमिनन ऑकर्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी. तर तोच प्रकार होते, फक्त काय होते बघा, इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी मध्ये इथं काय होतं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसमुळे एक प्रोडक्ट तयार होतो म्हणजे एनोडिक ऑक्सिडेशन होऊन, आणि तो पण मेटलच्या सरफेसवरती ऍडर होते. फक्त काय की करोजन मध्ये होणारा जो प्रोडक्ट आहे, करोजन म्हणजे रस्ट तयार म्हणतो आपण त्याला, ती जी रस्ट आहे आणि पॅसिव्हिटी मध्ये होणारा जो प्रोडक्ट आहे सरफेसवरती तयार होणार, याच्यामध्ये फरक आहे. तर ते आपण बघूया की काय ऍक्च्युअली. तर इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी बेसिकली काय की दिस टाइप ऑफ द पॅसिव्हिटी इज इंड्युस्ड ड्यू टू एनोडिक ऑक्सिडेशन ड्युरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. This type of the passivity induced due to anodic oxidation during electrolysis process. Electrolysis process म्हणजे काय हो, general there is one electrolytic bath which contains one anode and one cathode. There are two electrodes and these two electrodes are connected by the some circuit, and then this bath contains electrolytic solution. आणि मग त्याच्यामधून ज्यावेळेस करंट पास होतो त्यावेळेस काय होईल, at the anode there is oxidation of the metal and at the cathode there is a reduction of the metal. किंवा मेटल असेल किंवा काय असेल त्याच्याकडे जो जाणार आहे ना त्याचं रिडक्शन होणार आहे. म्हणजे ऍट द एनोड देर इज ऑक्सिडेशन आणि ऍट द कॅथोड देर इज अ रिडक्शन. आता मग इथं एक म्हणजे जनरल लक्षात आलं की इलेक्ट्रोलिसिस काय होते बेसिकली. सो इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देर आर टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड अनदर वन इज अ cathode, and they are connected with some circuit which just provides the electric current. ठीक आहे. आणि मग जनरली मग काय होतं, ऍट द साइट ऑफ द एनोड देर इज ऑक्सिडेशन. सो मेटल अंडरगोज ऑक्सिडेशन, metal undergoes ionization and metal go in the solution, or metal just react with any other anion and forms the precipitate. तर हा प्रकार होतो. आणि at the cathode there is a reduction of the ions. आपण आता एक एक्झाम्पल बघूया की हाऊ द इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी फिनॉमिनन जस्ट ऑब्झर्व्ड इन सम मेटल्स. काही मेटल मध्ये इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी कशी ऑब्झर्व होती तर ते बघूया. विल जस्ट टेक वन एक्झाम्पल ऑफ द सिल्वर मेटल. सिल्वर. So basically silver metal becomes passive. It becomes passive when we just put the silver in the electrochemical cell. Electrochemical cell मध्ये जर सिल्वर आपण जर पार्टिसिपेट केलं, एंटर केलं तर तो जो सिल्वर आहे इट बिकम्स पॅसिव्ह. कसा होतो बघा, so this silver will act as an anode. When the silver becomes anodic then Ag plus ions go into the solution. का तर आपल्याला माहिती आहे की at the site of anode there is a oxidation, and when there is oxidation electron will get loses and ion will get formed. So as such काय होतं की the silver plus ion will form and this silver plus ion go into the solution. Then silver forms the silver chloride by reacting with some ions from the electrolyte. Electrolyte मधलं काही आयन्स घेऊन काय होतं ते सिल्वर क्लोराइड मध्ये कन्वर्जन होतं. आणि ते जे सिल्वर क्लोराइड आहे, दिस सिल्वर क्लोराइड विल फॉर्म थिन फिल्म. आता सपोज दिस इज सिल्वर इलेक्ट्रोड. मग तर सिल्वर इलेक्ट्रोड जर असेल तर काय होतं, वन सिल्वर क्लोराइड गेट फॉर्म, देन दी सिल्वर क्लोराइड गेट फॉर्म फिल्म अराउंड दी सरफेस ऑफ दी सिल्वर मेटल. तो जो सिल्वर मेटल त्या सिल्वर मेटलच्या सरफेस वरती काय होतं, सिल्वर क्लोराइडची एक इनसोल्युबल फिल्म तयार होती, विच फॉर्म्स थिन इनसोल्युबल फिल्म and which is poorly conducting of material. तर ते कंडक्टिंग पुअरली, सिल्वर क्लोराइड काय की हे पुअरली कंडक्टिंग मटेरियल, कारण ते साल्ट आहे आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इट स्टॉप्स द पॅसेज ऑफ करंट. तर ते करंट फ्लो करू देत नाही त्याच्या सरफेस करून, आणि करंट जर फ्लो नाही झाला तर याचा अर्थ काय की सिल्वर बिकम्स ऑटोमॅटिकली पॅसिव्ह. म्हणजे मी काय सांगतो की हाऊ इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी ऑब्झर्व इन वन मेटल किंवा वन ऑफ द मेटल कसं ऑब्झर्व होतं, तर तो जो मेटल आहे तो एनोड म्हणून काम करणार आणि दुसरा एखादा मेटल त्याला आपण लेस ऍक्टिव्ह आहे तो तिकडच्या बाजूला कॅथोड असेल आणि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्युशन असणार आहे. आणि मग इलेक्ट्रिक करंट पास केला की तुमचा जो सिल्वर आहे, समजा सिल्वर आपण घेतलेला आणि तो सिल्वर एनोड म्हणून काम करणार आहे आणि त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन ते Ag प्लस आयन्स तयार होतील. देन दिस Ag प्लस आयन्स रिएक्ट विथ Cl मायनस and AgCl will get formed, म्हणजे silver chloride will get formed, and this silver chloride thin film will just form on the surface of the silver metal. तर सिल्वर मेटलच्या सरफेस वरती एक सिल्वर क्लोराइडची इनसोल्युबल फिल्म तयार होते.
आणि हे सिल्वर क्लाउड काय की पुअर कंडक्टिंग आहे आणि त्यामुळे ते इलेक्ट्रॉनला मेटलच्या कॉन्टॅक्ट बरोबर येऊ देत नाही किंवा करंट जो आहे तो मेटलच्या कॉन्टॅक्ट बरोबर येऊ देत नाही आणि त्याच्यामुळे काय होतं इट स्टॉप्स द पॅसेज ऑफ द करंट अँड सिल्वर बिकम्स पॅसिव्ह. तर ते सिल्वर जे आहे ते पॅसिव्ह होतं. म्हणजेच काय की केमिकल पॅसिव्हिटी मध्ये काय होतं दिस पॅसिव्हिटी इंड्युस्ड ड्यू टू सम केमिकल रिएजंट्स. But in the electrochemical passivity is induced due to electrochemical reactions. Due to passing some current. काही करंट पास केल्यामुळे काय होतं की ती जी पॅसिव्हिटी आहे तर ती पॅसिव्हिटी बेसिकली इंड्यूस होते. आता फक्त सिल्वरच हा जो मेटल आहे याच्यातच फक्त इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी इंड्यूस होते का? नाही. सो अदर दॅन द सिल्वर देर आर सो मेनी मेटल्स विच or in which there is a electrochemical passivity observed. तर बऱ्याच अशी मेटल की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी आपल्याला बघायला मिळू शकते किंवा द मेटल बिकम पॅसिव्ह बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल फिनॉमिना. तर इलेक्ट्रोकेमिकल फिनॉमिना मेटल हा पॅसिव्ह होऊ शकतो अदर दॅन सिल्वर. हा सिल्वरचं मी एक एक्झाम्पल सांगितलं पण सिल्वर व्यतिरिक्त बाकीचे सुद्धा जे मेटल आहेत सो दॅट कॅन मेक द पॅसिव्ह विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक. इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक ते मेटल पॅसिव्ह करता येऊ शकतात. तर कसं करता येऊ शकतं तर बाय व्हॅरिंग द करंट डेन्सिटी. तर करंट पास करायचं त्या मेटलवरती आपण आणि तो मेटलवरती करंट पास केला का इनिशियली ऑक्सिडेशन होईल आणि हळूहळू मग तो ऑक्सिडेशनचा जो प्रोडक्ट आहे तो प्रोडक्ट मेटलच्या सरफेसवरती जमा होईल आणि एकदा का तो पूर्ण सरफेस मेटलचा पूर्ण काय झाला की कव्हर झाला की नंतर काय होतं की तो मेटल जो आहे तो रिॲक्ट व्हायचा बंद करतो. म्हणजेच काय की मेटल बिकम्स पॅसिव्ह. आता मेटल पॅसिव्ह करण्याच्या टेक्निक्स आहेत इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी मध्ये. तर काय टेक्निक आहे? इफ वी पास small amount of current for longer time, if we pass small amount of current for longer time or high amount of the current for shorter time, then it converts the metal into the passive form. म्हणजे अगदी थोडा थोडा करंट आपण खूप वेळ जर त्या मेटल मध्ये पास करत राहिलो तरी पण तो मेटल पॅसिव्ह होतो किंवा एकदम हाय करंट अगदी शॉर्ट टाइम साठी पास करायचं देन ऑल्सो मेटल बिकम्स पॅसिव्ह. म्हणजेच काय की इफ वी पास small amount of current for longer time and high amount of current for shorter time, then it converts metal into the passive form. तर तो काय करतो की मेटलला पॅसिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो. तर जनरली अशा पद्धतीनं आपल्याला मेटल पॅसिव्ह करता येतात किंवा अशा पद्धतीने मेटल पॅसिव्ह केले जातात. तर बेसिकली एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री जी आहे तर एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी अल्युमिनियम वापरतात आपल्याला माहिती. सो दिस अल्युमिनियम विच इज युज्ड इन द एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री makes passive by electrochemical method. म्हणजेच काय बिफोर यूज ऑफ दिस अल्युमिनियम इन द एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री दिस अल्युमिनियम मेक्स पॅसिव्ह. तर त्या अल्युमिनियमला पॅसिव्ह केलं जातं आणि त्याच्यानंतर मग काय केलं जातं की तो जो मेटल आहे तो मेटल किंवा तुझं अल्युमिनियम जे आहे तर ते अल्युमिनियम बेसिकली काय केलं जातं तर त्या एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीमध्ये युज केलं जातं. तर फक्त एअरक्राफ्टच नाही दिस इज ओनली एक्झाम्पल पण बऱ्याचशा ठिकाणी मेटलला पॅसिव्ह केलं जातं आणि मग ते मेटल काय करतात की एखाद्या पर्टिक्युलर पर्पज साठी युज केलं जातं. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द पॅसिव्हिटी. तर हे झालं पॅसिव्हिटीचे दोन वेगवेगळ्या प्रकाराबद्दल. सो नाउ लेट अस मूव टू द थिअरी ऑफ द पॅसिव्हिटी. सो ॲज लाईक द थिअरी ऑफ द करोजन दॅट वी हॅव डिस्कस्ड. जसं आपण करोजनची थिअरी बघितली तसं पॅसिव्हिटीची पण थिअरी आहे. आपण करोजनच्या थिअरीमध्ये काय बघितलं हाऊ करोजन occurs in the metal. Actually मेटलला करोजन कसं होतं or how corrosion occurs to the metal, how corrosion or how the metal undergoes corrosion. तर तो मेटल कसा करोड होतो त्याची आपण एक थिअरी बघितली त्याची केमिस्ट्री बघितली. ठीक आहे. इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी बघितली मग ते आपण तिथं बघितलं की छोटे छोटे गॅल्व्हॅनिक सेल तयार होतात एक फिल्म तयार होते वॉटरची आणि मग गॅल्व्हॅनिक सेल्स तयार होतात. मग एक पार्ट एनोड म्हणून काम करतो दुसरा पार्ट कॅथोड म्हणून काम करतो आणि मग काय होतं की तिथे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन सुरू होतात आणि मग फायनली आपल्याला रस्ट ऑब्झर्व होती आणि द रस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करोजन ऑफ द मेटल. तर तसंच काय की पॅसिव्हिटीच्या पण काही थिअरीज आहेत. म्हणजे ऍक्च्युली मेटल पॅसिव्ह होतो म्हणजे नक्की काय होतं तर त्यात ती जी इन्फॉर्मेशन आहे सो दिस इन्फॉर्मेशन वी कुड गेट फ्रॉम द theory of the passivity. See, basically there are two different types of the theories of passivity. So first theory is oxide film theory and the second oxide film theory or it is also called as a protective film theory and the second theory is the gaseous film theory. Basically there are two theories. One is oxide film theory which is called as a protective film theory and the second one is called as a gaseous film theory. But out of these two theories first theory that is oxide film theory or the protective film theory is widely accepted one.
तर ही जी थिअरी आहे तर ती थिअरी थोडीशी जास्त ऍक्सेप्ट केलेली आहे, कारण त्याला काही सपोर्टिव्ह जे प्रूफ्स आहेत ते प्रूफ्स दिले गेलेले आहेत आणि ती प्रूव्ह केली गेलेली थिअरी आहे. आणि त्याच्यामुळं ही जी ऑक्साइड फिल्म थिअरी आहे किंवा जी प्रोटेक्टिव्ह फिल्म थिअरी आहे, so this protective film theory is widely accepted theory, and basically this theory was put forth by Faraday. We know very well scientist Faraday. फॅराडेचे बरेचसे कन्सेप्ट आहेत आपल्याला माहिती आहे. त्याच फॅराडेने काय केले की ऑक्साइड फिल्म थिअरी किंवा प्रोटेक्टिव्ह फिल्म थिअरी जी आहे ही जी कन्सेप्ट आहे तर ती कन्सेप्ट मांडलेली. अँड लॅटर ऑन दिस थिअरी वॉज प्रूव्ड बाय इव्हॉन्स एक्सपेरिमेंटली. म्हणजे फॅराडेने ती कन्सेप्ट सांगितली की काय आहे ऑक्साइड फिल्म थिअरी. स्टेटमेंट आपण बघूया ऑक्साइड फिल्म थिअरीचं. आणि मग इव्हॉननं काय केलं त्याला प्रूफ्स दिले, प्रूव्ह केले. ठीक आहे. तर इव्हॉननं काय केली ती जी थिअरी आहे तर ती थिअरी बेसिकली काय केली, प्रूव्ह केली. ओके. तर बेसिकली ही जी ऑक्साइड फिल्म थिअरी आहे ही वाईडली ऍक्सेप्टेड आहे, त्याच्यामुळे तेवढी एकच थिअरी आपण काय करणार आहे आपल्या सिलेबस मध्ये डिस्कस करणार आहे. तर त्या थिअरीचं स्टेटमेंट काय आहे बघा, व्हेरी सिम्पल. तर काय सांगतं स्टेटमेंट की ऑक्साइड फिल्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॅसिव्हिटी ऑफ द मेटल. व्हेरी सिम्पल. विदिन वन स्टेटमेंट वी कुड इझिली अंडरस्टँड व्हॉट इज द ऑक्साइड फिल्म थिअरी. काय सांगितले, ऑक्साइड फिल्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॅसिव्हिटी ऑफ द मेटल. आता ही थिअरी आणखीन वेगळ्या वेने पण परत मांडली गेली की मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म फिल्म्स अदर दॅन ऑक्साइड अँड देन ऑल्सो मेटल कॅन बिकम अ पॅसिव्ह. म्हणजे बऱ्याचशा मेटलमध्ये फक्त ऑक्साइड फिल्मच नाही की ऑक्साइड व्यतिरिक्त बाकीचे पण काही फिल्म्स आहेत की ज्याच्यामुळे सुद्धा मेटल हा पॅसिव्ह होऊ शकतो. म्हणजेच थोडक्यात काय म्हणू शकतो की त्याला आपण कॉमन नाव दिलं मग प्रोटेक्टिव्ह फिल्म थिअरी. ऑक्साइड और सम अदर salts can form a film on the surface of metal and make the metal passive असं पण म्हणू शकतो स्टेटमेंट मध्ये. म्हणजे पण जनरली पहिल्यांदा जे स्टेटमेंट मांडलं गेलं ते स्टेटमेंट हे होतं की ऑक्साइड फिल्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॅसिव्हिटी ऑफ द मेटल. आणि त्याच्यानंतर मग परत सांगितलं गेलं की देर आर सो मेनी अदर salts that also can form a film around to the metal which can make the metal passive. तर त्याच्यामध्ये म्हणून काय म्हणते की मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म्स फिल्म other than oxide and this film can also make the metal passive. ठीक आहे. तर ऍक्च्युअली इव्हॉन हे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह कसं केलं तर त्यानं काय केलं तर इव्हॉन हॅड आयसोलेटेड द ऑक्साइड फिल्म बाय आयोडीन टेक्निक. तर आयोडीन टेक्निकचा यूज करून त्यानं ऍक्च्युअली काय केलं की ऑक्साइडची जी फिल्म आहे मेटलच्या सरफेसवरची ती ऍक्च्युअली काय केली ती आयसोलेट करून दाखवली. म्हणजेच काय की आपण म्हणणार कसं काय ऑक्साइड फिल्म तयार होते, तुम्ही म्हणजे मनानं सांगताय का किंवा काहीतरी असं सांगताय का, नाही. सो मेटलच्या भोवती ऑक्साइडची फिल्म तयार झाली. त्या ऑक्साइडची फिल्म इव्हॉन सेपरेट करून दाखवली आणि मग ते आयोडीन मेथड त्याने ऍक्च्युअली डिटरमाइन केलं की ते ऑक्साइडची जी फिल्म आहे ती ऑक्साइडचीच होती. ठीक आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये डिटेलमध्ये जायला नको की आयसोलेशन मग त्यानं कसं केलं आयोडीन मेथडनं वगैरे. सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन. If you are interested, you can just go in the search of this technique. You will just get this technique. तिथे तुम्हाला मिळेल त्याची माहिती डिटेलमध्ये कसं कसं ऍक्च्युअली त्यानं तो एक्सपेरिमेंट जो आहे तो केलेला आहे. ठीक आहे. तर ही जी थिअरी आहे ती युनिव्हर्सल ऍक्सेप्टेड आहे का म्हटलेलं मी, तर कारण याच्यामध्ये काय केलं पॅसिव्हिटी मेटलची जे पॅसिव्हिटी आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या सगळ्या केसेस ज्या आहेत ना या थिअरीने आपल्याला एक्सप्लेन करता येऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे काय झालं की ही जी थिअरी आहे ती वाईडली ऍक्सेप्टेड थिअरी आहे. आपण आता थोडक्यात त्याचे प्रूफ्स बघूया आणि मग आजच्या लेक्चर थांबूया. उद्याच्या लेक्चर राहिलेले ऍप्लिकेशन पार्ट जो आहे तो डिस्कस करूया. ठीक आहे. तर आता इथं फार आपल्याला थिअरी पण फार डिटेलमध्ये बघायची नाही काय होतं, आता फक्त झालं ऑक्साइड फिल्म तयार होते एवढं कळालं का संपला विषय. आता पुढे काय की प्रूफ्स ऑफ दी ऑक्साइड फिल्म थिअरी किंवा फॅक्ट्स ऑफ द ऑक्साइड फिल्म थिअरी. म्हणजे इव्हॉन म्हणतोय की ऑक्साइडची फिल्म तयार होते पण कशावरून काय, म्हणजे त्याला प्रूफ्स काय, त्याला आधार काय. वी मस्ट हॅव सम सपोर्ट किंवा सायन्स ऑलवेज वॉन्ट सम प्रूफ्स और सम सपोर्ट्स टू द एनी कन्सेप्ट. कुठल्याही कन्सेप्टला सायन्स प्रूफ मागतं किंवा सपोर्ट मागतं. तर ते प्रूफ किंवा फॅक्टशीट जे आहे तर ते फॅक्टशीट आपण बेसिकली या ऑक्साइड फिल्म थिअरीमध्ये देण्याचा थोडक्यात प्रयत्न करतो. तर आता पहिली गोष्ट, आता पहिला फॅक्ट दिलेला आहे बघा. पहिली फॅक्ट काय दिले की फिल्म जी आहे किंवा द पॅसिव्हिटी प्रोड्युसिंग रिएजंट्स आर ऑक्सिडायझिंग एजंट्स. म्हणजे पाठीमागे आपण बघितले जे पॅसिव्हेटर्स आहेत, पॅसिव्हेटर्स केमिकल रिएजंट आहेत त्याच्यामध्ये ऑक्साइड त्याच्यामध्ये आणि म्हणजे ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आहेत किंवा त्याच्यामध्ये आपण काय म्हटलं की ऍसिड आणि
सॉल्टचं मिक्सचर आहे किंवा 2 ऍसिडचं मिक्सचर आहे. तर हे जे काही सगळे रिएजंट्स आहेत विच कॅन मेक द पॅसिव्ह, विच कॅन मेक द मेटल पॅसिव्ह, ते काय आहेत हो, ते कोण आहेत? तर ते ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिडायझिंग एजंटचं काम काय आहे? आयदर इट मे फॉर्म द ऑक्साइड फिल्म, किंवा ते काय करते की मेटल मधून इलेक्ट्रॉन्स काढून घेते. म्हणजे जनरली काय आहे की ते ऑक्सिडेशन करतायत. बरोबर. म्हणजे हा पहिला प्रूफ देऊ शकतो की द रिएजंट्स that we are using to make metal passive, these reagents are oxidizing agents. तर ते ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आहेत. हा त्याला पहिला आपण पुरावा देऊ शकतो. त्याच्यानंतर बाय रिमूव्हिंग ऑक्साइड फिल्म मेटल कॅन बिकम अगेन ऍक्टिव्ह. म्हणजे ती जी फिल्म आहे ऑक्साईडची ती जर रिमूव्ह केली तर तो मेटल परत ऍक्टिव्ह होतो. ह्याचा अर्थ काय? मेटल हा ऑक्साइड फिल्ममुळेच पॅसिव्ह होते. याचा अर्थ काय की मेटल हा ऑक्साइड फिल्ममुळेच पॅसिव्ह होते. म्हणजेच काय की हा एक दुसरा प्रूफ होऊ शकतो. काय प्रूफ होऊ शकतो? ही वी रिमूव्ह द ऑक्साइड फिल्म बाय हॅमरिंग, रबिंग, टेम्परिंग, हिटिंग करून आपण जर ऑक्साइड फिल्म मेटलवरची काढली तर तो मेटल परत ऍक्टिव्ह होते, रिएक्टिव्ह होते. याचा अर्थ काय हो? मेटल बिकम्स पॅसिव्ह ओनली ड्यू टू द ऑक्साइड फिल्म. तर त्या ऑक्साइड फिल्ममुळेच तो मेटल पॅसिव्ह झालेला असणार आहे. कारण ती जर फिल्म काढली तर तो जो मेटल आहे तो परत काय होतोय की बेसिकली ऍक्टिव्ह होते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखीन काय की पॅसिव्हेटेड मेटल कॅन बी ऍक्टिव्ह बाय गिव्हिंग द ट्रीटमेंट ऑफ रिड्युसिंग एजंट्स. बाय गिव्हिंग द ट्रीटमेंट ऑफ रिड्युसिंग एजंट्स म्हणजे जर आपण मेटलच्या सरफेस वरती जर रिड्युसिंग एजंटची ट्रीटमेंट दिली तर रिड्युसिंग एजंट काय करतो? विच रिड्युसेस द ऑक्साइड फिल्म. तर ते ऑक्साइड फिल्म रिड्यूस करतो म्हणजे काढून टाकतो. आणि मग जर आपण रिड्युसिंग एजंट वापरले मेटलला ट्रीटमेंट करायला आणि तो मेटलचा सरफेस जर रिड्युसिंग एजंटने ट्रीट केला तर काय होतो? मेटल अगेन बिकम्स ऍक्टिव्ह. म्हणजे बघा आपण जर फिल्म काढून टाकली हॅमरिंग करून, टेम्परिंग करून किंवा कुठल्याही फिजिकल मेथडने म्हणजे थोडंसं रबिंग करून तरी पण मेटल ऍक्टिव्ह होतो. आणि जर आपण रिड्युसिंग एजंट मध्ये जर तो मेटल डिप केला तरी तो मेटलचा सरफेस जो आहे तो परत ऍक्टिव्ह होतो. का ऍक्टिव्ह होतो? तर ऑक्साइड फिल्म जे आहे त्या मेटलच्या सरफेस वरती तर ती ऑक्साइड फिल्म तो रिड्युसिंग एजंट काढून टाकतो. म्हणजे हा एक त्याला आपण प्रूफ देऊ शकतो. म्हणजे हे काही की फॅक्ट्स आहेत. हे काही मुद्दे मांडले, हे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत. हे ट्यून ऑब्झर्वेशन केलेले आहेत किंवा फाईन ऑब्झर्वेशन केलेले आहेत. आणि हे ऑब्झर्वेशन नुसार पण आपण सांगू शकतो की हे ऑक्साइड फिल्म आहे की ज्याच्यामुळे ऍक्च्युअली मेटल हा पॅसिव्ह होतो. त्याच्यानंतर आणखीन एक गोष्ट सांगितली की पॅसिव्हेटेड मेटल इज इनसोल्युबल इन नायट्रिक ऍसिड ऍट रूम टेम्परेचर. पॅसिव्हेटेड मेटल इज इनसोल्युबल इन द नायट्रिक ऍसिड ऍट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला पॅसिव्हेटेड मेटल नायट्रिक ऍसिड मध्ये इनसोल्युबल आहे. बट द मेटल डिझॉल्व्ह when we heated the solution up to the 75 degree Celsius. When we heated the solution up to the 75 degree Celsius. म्हणजे हा जो पॅसिव्हेटेड मेटल आहे तो नायट्रिक ऍसिड मध्ये रूम टेम्परेचरला इनसोल्युबल आहे. पण जर आपण हिटिंग द्यायला सुरुवात केली त्या नायट्रिक ऍसिडला तर मेटल बिकम सोल्युबल. का असं होतं? तर 75 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला ती जी ऑक्साइड फिल्म तयार झाली दॅट गेट डिझॉल्व. तर ती ऑक्साइड फिल्म डिझॉल्व होते आणि ऑक्साइड फिल्म डिझॉल्व झाल्यामुळे मेटल हा रिएक्टिव्ह होतो आणि मेटल रिएक्टिव्ह झाल्यामुळे मेटल परत काय होतं की डिझॉल्व व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे मेटलची रिएक्शन व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे हा एक त्याला प्रूफ देऊ शकतो आपण की ऑक्साइड फिल्म जी आहे ती हाय टेम्परेचरला कॉन्स्टंट राहिली नाही आणि ते काय झाले की जनरली ती डिझॉल्व झाली नायट्रिक ऍसिड मध्ये. ओके. अगेन बेसिकली आता काही अजून एक दुसरे काही फॅक्ट्स मांडलेले आहेत. बघा ह्याच्यातले काही पुरावे आहेत, सगळेच पुरावे नाही. तुम्ही म्हणणार मग जरा काय काय डिस्कशन वेगळं वाटायला. हे काही प्रूफ्स आहेत ऑक्साइड फिल्म थिअरीज हे मेटलला पॅसिव्ह करते आणि काही फॅक्ट्स आहेत ऑक्साइड फिल्म थिअरीचे. फॅक्ट्स म्हणजे काय की काही गोष्टी मेटल काही मेटलच्या बाबतीमध्ये ऑक्साइड फिल्म थिअरी किंवा काही मेटलच्या बाबतीमध्ये पॅसिव्हिटीच्या संदर्भातले काही संदर्भ दिलेले आहेत. तर ते संदर्भ आपण काही इथं मांडतोय आणि काही गोष्टी फॅक्ट्स आहेत. आता याच्यातले पहिले 2-3 जे आहेत हे सगळे प्रूफ्स होती. बरोबर आहे का? हे फॅक्ट आहे. त्याच्यानंतर हा एक फॅक्ट आहे तो म्हणजे काय की प्रोटेक्शन ऑफ फिल्म इज पुअर इन मेटल्स एक्सेप्ट टू क्रोमियम, आयर्न अँड द अल्युमिनियम. बघा क्रोमियम, आयर्न आणि अल्युमिनियम हे जर 3 मेटल सोडले तर बाकीच्या मेटलमध्ये ऑक्साइड फिल्म जी तयार होते ते एवढी चांगली होत नाही किंवा एवढी स्ट्रॉंग होत नाही. म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ फिल्म इज पुअर इन मेटल्स एक्सेप्ट टू क्रोमियम, आयर्न आणि अल्युमिनियम. क्रोमियम आणि आयर्न आणि अल्युमिनियम हे 3 मेटलच्या बाबतीमध्ये ऑक्साइड फिल्म जी आहे ती स्ट्रॉंगली तयार होते, स्टाईप तयार होते. पण बाकीच्या मेटलमध्ये एवढी स्ट्रॉंग तयार होत नाही. आता क्रोमियम मध्ये तर एक कॅरेक्टर आहे बघा, क्रोमियम मध्ये सेल्फ स्टिपलिंग कॅरेक्टर आहे किंवा नॉट सेल्फ स्टिपलिंग, सेल्फ हेलिंग प्रॉपर्टी. इथे लिहिलेलं आहे बघा, शेवटचं सेंटेन्स आहे की
नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑफ क्रोमियम इट इज इम्पॉर्टंट. का इम्पॉर्टंट आहे? बिकॉज इट हॅज अ सेल्फ हिलिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ हिलिंग म्हणजे आपल्याला जरी जखम झाली छोटीशी तर आपोआप आपल्या शरीराची जखम बरी होते. का? वी हॅव अ सेल्फ हिलिंग प्रॉपर्टी, म्हणजे स्वतःहून फिल्म बरी होते. तसंच क्रोमियम वरची जर ऑक्साइड फिल्म जर कुठेतरी त्याला क्रॅक पडला किंवा जर कुठे जर आपण त्याला काय केलं, रब केलं आणि ती फिल्म जर निघाली तर आपोआप काय होते की ती फिल्म परत लगेच तयार होते, म्हणजे हिल होते, सेल्फ हिलिंग. म्हणजे जर आपण स्क्रॅच पडला कुठेतरी त्या क्रोमियमच्या प्लेटला, वरचा सरफेस समजा पॅसिव्ह झालेला आहे आणि तिथं स्क्रॅच पडला तर तो भाग ऍक्टिव्ह होतो ना. पण क्रोमियम मध्ये तसं नाही. क्रोमियम मध्ये सेल्फ हिलिंग प्रॉपर्टी आणि त्याच्यामुळे काय होतं की तो मेटल काय होतो, परत पॅसिव्ह बनतो क्रोमियम मेटल. ठीक आहे. म्हणून काय सांगितलंय की क्रोमियम, अल्युमिनियम आणि आयर्न हे 3 जर मेटल सोडली तर बाकीच्या सगळ्या मेटलमध्ये पॅसिव्हिटी हा जो फिनॉमिनन आहे तो पुअर आहे. म्हणजे एवढं जास्त काळ तो टिकत नाही. परत मेटल काय होतं की लगेच ऍक्टिव्ह होतो जर तिथं काही गोष्टी जर चेंज झाल्या तरी. ठीक आहे. आणखीन एक फॅक्ट इव्हॉननं मांडलेली की मेटल्स लाईक एमओ म्हणजे मेटल ऑक्साईड, जनरल मेटल ऑक्साईड काय की जिथे एकच ऑक्सिजन आहे आणि एकच मेटल आहे, मेटल आयन आहे. तो त्या टाईपचं जे मेटल ऑक्साइड्स आहेत, दिस टाइप ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स डिझॉल्व्स इन द ऍसिड व्हेरी इझिली. dissolves in the acid very easily. But M2O3 type of the metal oxides dissolves in the acid less readily. For example दिलेलं आहे त्यांनी की Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ही जी फिल्म जर तयार झाली आयर्नच्या भोवती, आयर्न मेटलच्या भोवती, तर ती फिल्म एवढ्या सहसाजी डिझॉल्व्ह होत नाही, एवढ्या सहसाजी डिझॉल्व्ह होत नाही. पण फेरस ऑक्साइडची जर फिल्म तयार झाली एपीओ, फेरस ऑक्साइड एपीओ ही एमओ टाईपची फिल्म आहे, तर दिस फिल्म इझिली डिझॉल्व्स इन द acid, but this that is Fe2O3, this type of the film will not readily dissolves in the acid. म्हणजे Fe2O3 ही जी फिल्म आहे ती स्टेबल फिल्म आहे. म्हणजे मेटल आयर्न ऑक्साइड जर पॅसिव्ह करायचं असेल तर Fe2O3 ची फिल्म त्याच्या भोवती तयार करायची, कारण ती स्टेबल फिल्म आहे. ती लवकर काय होते, ऍसिड मध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही. पण एपीओ हे जे प्रकार आहे तर तो प्रकार काय होतो की लवकर डिझॉल्व्ह होतो. म्हणून इव्हॉन ते सांगितले की ऑक्साइड्स लाईक एमओ dissolves readily in the acid, but oxides like M2O3 dissolves less readily in the acid. तर हा जो आहे तो एक फंडामेंट याच्या बाबतीतला तर त्यानं डिस्कस केला. ठीक आहे. सो दीज आर द सम प्रूफ्स ऑर फॅक्ट्स विच आर असोसिएटेड विथ द ऑक्साइड फिल्म थिअरी. तर हे काही ऑक्साइड फिल्म थिअरीचे प्रूफ्स आहेत आणि काही जे आहेत ते काय आहेत की फॅक्ट्स आहेत ऑक्साइड फिल्म थिअरीच्या संदर्भात सांगितलेली. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द theory of the passivity, then types of the passivity and proofs to the theory of the oxide film theory of the passivity. तर दोन थिअरीज आहेत, एक इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ पॅसिव्हिटी आणि दुसरी काही की सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी नाही, गॅसियस फिल्म थिअरी ऑफ द पॅसिव्हिटी आणि दुसरी काही की ऑक्साइड फिल्म थिअरी ऑफ द पॅसिव्हिटी. तर ह्या दोन्ही पैकी आपण काय केले की ऑक्साइड फिल्म थिअरी ही डिस्कस केली. का? तर ऑक्साइड फिल्म थिअरी इज वाइडली ऍक्सेप्टेड बिकॉज दिस थिअरी हॅव सम सपोर्ट अँड सम प्रूफ्स. या थिअरीला प्रूफ्स आहेत आणि सपोर्ट आहे आणि त्याच्यामुळे ही जी थिअरी आहे ती वाइडली ऍक्सेप्टेड आहे. and that's why this theory is incorporated in our syllabus and we have also discussed the same theory. तर हीच theory आपण काय केली परत डिस्कस केलेली आहे. ओके. So we have 5 more minutes. If you have any doubt, any question, you may raise your doubt, you may raise your question, and then we'll stop the discussion here. Okay. You just raise your question. If you have any question, you can raise your question.